हाँ जी स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने जो मॉक टेस्ट है अपना सोशल स्टडी का जोग्राफी ਦੇ MCQ ਸਿੱਖਣੇ। क्वेश्चन नंबर 1 ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਾਲਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਲਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਲੂਣ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਸੀਵੀਏਸ਼ਨ बोलिया जाता है, लीचिंग बोलिया जाता है या फिर सैलिनाइजेशन बोलिया जाता है। हाँ जी, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो करैक्ट है अपना, उन्होंने बोलते हैं सैलिनाइजेशन। ठीक है राजे, जो भी की होंदा है लूण की मात्रा मिट्टी के वध जाती है, सॉल्ट कंटेंट की हो जाता है इंक्रीज़ हो जाता है कि अंदर सॉयल के अंदर, तो उन्होंने सैलिनाइजेशन बोलिया जाता है। सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, कहते मिट्टी का तेज़ी नाल खुरना ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਪਿਡ ਇਰੋਜਨ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਪਿਡ ਇਰੋਜਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਲੀਚਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਸੀਵੀਏਸ਼ਨ, ਸੈਲਿਨਾਈजेशन और क्लासीफिकेशन। तो अपन को पता है जो ऑप्शन नंबर ए है अपना इतने करेक्ट है आंसर। ठीक है ना, लीचिंग होंदा कि हट जाती है परत तो, ठीक है ना, लीचिंग बोलते हैं उन्होंने। हाँ जी, नैक्सट अपने को फुल फॉर्म हैगी है, कहते NDRF की फुल फॉर्म की है? नैशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नैशनल रिस्पॉन्स फोर्स, नैशनल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स फोर्स। तो अपन को पता है जो नैशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, ठीक है ना, NDRF मेनली कितने काम करते हैं? वो वाले एरियाज़ विच काम करते हैं जिथे की है कोई डिजास्टर, ठीक है, कोई डिजास्टर आया हो या जिन्होंने बोलते हैं आप कोई घटना वापरी हो, ठीक है ना, कुदरती घटना जो कोई वापरी हो, अपनी NDRF की फोर्सिस इन्हों के ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है ना, उत्थे जाके हैल्प करते हैं। नैशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बोलते हैं उन्होंने। नैक्सट अपने को कहते जो लैटेराइट मिट्टी कितने पाई जाती है? वेयर इज़ लैटेराइट सॉइल फाउंड? केरला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन नंबर ए अपना इतने है करेक्ट हो जाएगा। केरला के अंदर जो अपन लैटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। हाँ जी, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तुहानूं, पंजाब के अंदर किहड़ी सॉइल मिलती है देखने को? मेनली पंजाब के अंदर मेजोरिटी दे विच किहड़ी सॉइल मिलती है? ठीक है ना जी, ये मैंने कमेंट सैक्शन में दसना है, तुसीं पता होना चाहिए तुहानूं। नैक्सट एक कहते सुंदरबन जीव खेतर रिजर्व कितने स्थित है? ठीक है ना, जो सुंदरबन बायो रिजर्व जिन्होंने बोलते हैं, जीव खेतर बायो रिजर्व जिन्होंने बोलते हैं, ठीक है ना, वो कितने है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, हरियाणा, पंजाब, सियांग। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है ना, जो कि है वेस्ट बंगाल वाली साइड पे। ठीक है राजे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो अपना है, डेल्टा तो मतलब तुम समझते हो ना, जिथे रिवर्स हो अपना वाटर की है पानी दे विच डिस्चार्ज करती है, ठीक है ना, पानी दे विच जो वड्डी होंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਰਦੀ है। ठीक है, तो उत्थे जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है उत्थे ये जो सुंदरबन जीव रिजर्व है बायोस्फीयर रिजर्व जिन्हें बोलते हैं वो उत्थे है। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट अपने को रिवर आ गई, कहते लोकटक जो लेक है कितने लोकेटेड है? असम के अंदर, मणिपुर, बिहार, पंजाब। ठीक है ना, पंजाब से सच्ची मुश्किल ही है, मणिपुर के अंदर है। ठीक है, जो अपनी लोकटक लेक है ये फ्रैश वाटर लेक है। ठीक है, फ्रैश वाटर इनू मतलब बहुत ज़्यादा जो पानी होंगे बहुत फ्रैश होंगे, ताज़ा पानी होंगे राजे। ठीक है, ये बोलते हैं मणिपुर के लोकटक लेक। ठीक है राजे, हाँ जी, उस तो बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते निर्वाह खेती तो की भाव है? वट डू यू अंडरस्टैंड बाय सबसिस्टेंस फार्मिंग? इंपॉर्टेंट है, देखो सबसिस्टेंस फार्मिंग होंगी की है? वो फार्मिंग होंगी है जो एक किसान सिर्फ अपने ही ज़रूरतों पूरा करने के लिए उगाता है। कहने का मतलब उसको कोई ज़मीन है, ज़मीन पर उन्हें 3-4 सब्जियां उगा लिया, तो जो 3-4 सब्जियां ने ना वो उन्होंने मार्केट के जाके नहीं बेचेगा ना जी। ठीक है, उन्होंने मार्केट से जाके सैल नहीं करेगा, उन्होंने नहीं बेचेगा, वो की करेगा, वो जो सब्जियां ने उन्होंने अपने घर के ही यूज़ करेगा, वो घर के ही वरतों करेगा। ठीक है ना, किसान दोबारा दूसरे लिए उगाएगी फसल, द फार्मर ग्रो जो अपनी फसल ग्रो करता है दूसरे लिए करता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। किसान दोबारा खुद लिए उगाएगी फसल, हाँ जी, ठीक है, ग्रोन बाय फार्मर टू सेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है अपने इतने मतलब करेक्ट है। समझ आया? सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस मतलब निर्वाह, तो मतलब कि समझ तुसी कि खुद दे गुजारे के लिए जो है वो कर रहा वा, मतलब रीजनस होंगे ने उन्हें को शायद ज़मीन घट है तो वो करके इन्नी को खेती हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह आएगा। नैक्सट देखते हैं कि मिश्रित खेती तो की भाव है? हाँ जी, मिक्सड जो फार्मिंग होंगी है, अलग अलग फसलों एक खेत में उगाना। ठीक है ना, मिक्सड फार्मिंग जिमें कोई खेत है वो मतलब किन्नू कहांगे कि अलग अलग फसलों एक साइड उगा रहे हैं तो बोल रहे हैं ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन अ फील्ड। दो फसल को एक खेत में उगाना, अलग अलग फसल उगाना, या फिर दो सेम फसलों एक खेत में उगा देना। ठीक है ना, खेती के नाल पशु पालना। हाँ जी, तो जो ऑप्शन नंबर सी अपना ध्यान ना देखिए बेटे वो आएगा। जो मिश्रित खेती होंगी है ये 2 क्रॉप से ना रिलेट नहीं करती, ये रिलेट करती है क्रॉप के नाल,
ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰੀਫ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬੀ, ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖਰੀਫ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਮਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਔਰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਮਰ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਮੰਥ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਦਾ ਜੋ ਖਰੀਫ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो जून तो जो अक्टूबर है अपना वो है करेक्ट आंसर। इस टाइम आप जो अपनी खरीफ की फसल है वो उगाने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेने। डैश ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਫੀ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੌਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਏਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਬੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੀਨਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। केरला, असम, दार्जिलिंग, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए जो अपना करेक्ट है, केरला ਨੂੰ स्पाइस गार्डन बोलिया जाता है, ठीक है ना, हब ऑफ स्पाइस बोलिया जाता है। क्यों, क्योंकि उत्थे अलग अलग तरह के जो केरला के अंदर मसाले देखने को मिलते। देखो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਚਲੀ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰਾ ਕਲਚਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਾਈਸ ਗਾਰਡਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਿਸ ਖਣਿਜ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਖਣਿਜ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੌਕਸਾਈਡ, ਮੈਗਨੀਜ਼, ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ, तांबा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। बॉक्साइट तो जो है अपना की बनता है, एलूमीनियम बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो नैक्सट देखिए, कहते हाँ जी, कहते भारत का चीनी ਜਾਂ ਖੰਡ उद्योग अपने उत्पादन के पक्षों संसार में डैश नंबर पर है। इंडियाज शुगर और शुगर इंडस्ट्री रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन। देखो दो चीज़ां होंदियां ने, एक तो होंदी है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, है ना, एक दूसरी होंदी है कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब की होंदा है, एक कंजप्शन का मतलब होंदा है कि आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप उन्होंने पूर्ति कर रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है ना, ठीक है। तो इवें बोलते हैं। तो देखो प्रोडक्शन मतलब उगान के मामले दे विच जो इंडिया है उसका रैंक कितना है, ये पूछते पे ने। अगर इतने क्वेश्चन आए कि कंजप्शन के अकॉर्डिंग की है तो वो आंसर अलग होएगा राजे, ठीक है ना। तो आप प्रोडक्शन का देख रहे हैं, कहते जो इंडिया की शुगर इंडस्ट्री है या शुगर है इंडिया की, ठीक है, और प्रोडक्शन के मामले दे विच, ठीक है ना, प्रोड्यूस करने के मामले दे विच वर्ल्ड के किन्ने नंबर पर आती है, फर्स्ट, सैकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो अपना जो शुगर है वो अपनी वर्ल्ड सैकेंड नंबर पर आती है प्रोडक्शन के मामले, मतलब दुनिया का मतलब सैकेंड नंबर पर अपना ਇਹੋ ਜਿਹੀ कंट्री है जो इन्ना ज़्यादा जो है शुगर ਨੂੰ प्रोड्यूस करती है राजे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो नैक्सट देखते हैं। कहते राजमार्ग के निर्माण के संभाल ਲਈ कौन जिम्मेवार होंगे। हू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेनटेनेंस ऑफ हाईवेज। हाईवेज तो तुम देखे होने, है ना, मेन हाईवे पैंदे ने, जिन्होंने सुनिया भी होएगा। तो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शनस होंदियां ने और मेनटेनेंस होंदी है, कौन रिस्पॉन्सिबल होंदा ਉਹਦੇ ਲਈ। लोक निर्माण विभाग, जिला परिषद, केंद्र सरकार, NHAI, ठीक है। तो ये भी जो तुसी आंसर है मैंने देना है कमेंट सैक्शन के अंदर, ठीक है। और ना जो इत्थे NHAI है, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ फुल फॉर्म भी दसनी है तुसी, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये नाल दे नाल तुसीं नोटबुक ते आंसर लिखो, उस लिखण तो बाद जो वीडियो खत्म होएगी मैंने कमेंट सैक्शन में एक आंसर दस्सिया करो, ठीक है स्टूडेंट्स, तुहानूं याद रह जाएंगे। हाँ जी, तो अपने यहाँ 15 क्वेश्चन सीगे जो जोग्राफी के लिए, जोग्राफी के जिन्ने क्वेश्चन बनाई उन्ने घट है, बट जो मैंने लगे कि हाँ चलो एग्जाम परस्पैक्टिवली है, इस तो पहले मैं वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, जिन्होंने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हो तो जाके देख सकते हो, ठीक है, उत्थों भी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो नैक्सट देख लेने अपनी हिस्टरी के क्वेश्चन इतिहास से, ठीक है। हाँ जी, कहते लोधी वंश का सब तो प्रसिद्ध जो शासक सी कौन सी, ठीक है राजे। हुण देखो तुसीं क्वेश्चन पढ़ो पहला की उन्होंने पूछा, प्रसिद्ध पूछा है, उन्होंने फर्स्ट नहीं पूछा, ठीक है राजे, उन्होंने फर्स्ट नहीं पूछा, उन्होंने की पूछा, फेमस पूछा, प्रसिद्ध पूछा, हु इज़ अ फेमस इंपरर ऑफ लोधी, ठीक है ना, जो अपना लोधी डायनेस्टी सीगी वंश, लोधी डायनेस्टी इंग्लिश वाले सुन लो, जो लोधी डायनेस्टी सी उन्होंने जो फेमस इंपरर सीगा कौन सीगा, ठीक है ना, बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, कोई भी नहीं, ठीक है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आएगा, सिकंदर लोधी वॉज द फेमस इंपरर ऑफ लोधी डायनेस्टी, ठीक है ना जी। लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश का जो सिकंदर लोधी सीगा वो प्रसिद्ध सीगा, फर्स्ट नहीं सी प्रसिद्ध सीगा, तो फिर फर्स्ट कौन सीगा, हाँ जी ऑप्शन के विच ही है वो कौन सी फर्स्ट, हाँ जी तुसीं मैनूं दसना कमेंट सैक्शन के अंदर। नैक्सट देखो कहते जो बाबर है वो भारत कदों आया, देखो बाबर जो आया 1525 के विच भारत आ गया सीगा, ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए थे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैक्सट देखो कहते गुरु नानक देव जी नूं किहड़ी नदी विच ज्ञान की प्राप्ति हुई सी, हाँ जी वेई नदी, सेही नदी, केही, कोई भी नहीं, तो जो अपना ऑप्शन नंबर ए है इत्थे करेक्ट हो जाएगा, वेई नदी के अंदर जो गुरु नानक देव जी ने, ठीक है, उन्होंने ज्ञान की जो है प्राप्ति हो गई सी, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेने कि तीसरी उदासी वेले गुरु नानक देव जी किहड़ी दिशा में गए, ठीक है, देखो जो तीसरी उदासी टाइम, ठीक है ना, तो गुरु नानक देव जी किहड़ी दिशा वाल गए सीगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है ना, तो 4 दिशावां ने, तो जो मतलब तीसरी उदासी वाल गए सी वो उत्तर दिशा वाल, ठीक है ना, जो उन्होंने तीसरी उदासी करनी सी तद वो उत्तर दिशा वाल जो है वो गए सीगे, ठीक है ना जी, ये ध्यान रखना है। नैक्सट देख लेने हाँ जी, गुरु नानक देव जी ने संगत ਅਤੇ पंगत की नींव कित्थे रखी सी, करतारपुर, हुशियारपुर, फरीदकोट, जमालपुर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है तो करेक्ट है, करतारपुर दे विच गुरु नानक देव जी ने संगत ਅਤੇ पंगत की नींव रखी सी, ठीक है राजे। चलो अगे सिखां दे किहड़े गुरु ने गुरु नानक देव जी की सिੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ आखिरी रूप देने ਲਈ पंजाबी लिपि ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ गुरमुखी का नाम दिता, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु रामदास जी, ठीक है, तो हाँ जी, तो की आएगा ऑप्शन दे विच, तो अपन को पता है जो गुरु नानक देव जी तो बाद जो गुरु बने से अपने गुरु गद्दी ते बैठे जो गुरु अंगद देव जी से, तो गुरु अंगद देव जी ने की किया सी, उन्होंने जो गुरु नानक देव जी की लिखी रचनावां सीगियां उन्होंने सिੱਖਿਆਵਾਂ से उन्होंने एक पंजाबी गुरमुखी रूप में उन्होंने मतलब कि इंप्रूव किया जी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, गुरु अंगद देव जी। चलो हाँ जी, हुण देखो कहते जो मंजी प्रथा है, मंजी प्रथा की जी स्थापना है वो किहड़े गुरु जी ने की सी, ठीक है, गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास जी, हरकृष्ण जी, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा इत्थे, गुरु अमरदास जी ने की कीता सी, मंजी प्रथा की सी स्थापना की सी, ठीक है राजे, मंजी प्रथा की स्थापना की सी। नैक्सट देखते कहते मनसत प्रथा का आरंभ सिखा ने किहड़े गुरु ने किया सी, कहते जिहड़ी मनसत प्रथा सी वो किहड़े वाले गुरु जी ने की सी, हाँ जी गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी, तो ऑप्शन नंबर ए है गुरु रामदास जी। सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राजे क्वेश्चन, ठीक है ना, हिस्टरी के भी तुहानूं 1 या 2 क्वेश्चन देखो आई थिंक 6 हिस्टरी के क्वेश्चन आएंगे, वो तुहानूं ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे एवं, ठीक है ना राजे, एक अद्धा मतलब जो 1 या 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल सकते तुहानूं इदां दे सिख हिस्टरी नाल रिलेटिड। आगे देखते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सिरजना कदों की, 1699, 1799, 1899, 1599, तो ऑप्शन नंबर ए अपना जो है 1699 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है राजे। हाँ जी, गुरु गोबिंद सिंह जी जो सी वो सिखा दे 10वें गुरु सन। चलो नेक्स्ट देखते हैं चंडी दी वार किहड़े गुरु जी की प्रसिद्ध रचना है, गुरु रामदास जी, गुरु हरराय जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु हरकृष्ण जी, तो ऑप्शन नंबर सी जो अपना करेक्ट आंसर है, चंडी दी वार किन्ना दी रचना है, गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है, ठीक है ना जी। चलो अगे देखते हाँ
ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੋ ਦਾਸ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਮਿਹਰ ਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕरेक्ट ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੜਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜੈ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਚਲੋ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਕਿ ਜੋ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੈ? 1922, 1919, 1918, 1920। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮਸਾਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮਸਾਕਰ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ 1919 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੇ, ਬੀ ਆਰ ਬੈਨਰਜੀ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਹੈ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੱਸਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਓ ਉਨੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, सैमुअलसन, AC पिगू। ठीक है, तो जो ऑप्शन है अपना ये आएगा ए, एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने जो प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स है बुक जो है वो लिखी सी। ठीक है राजे, एल्फ्रेड मार्शल ने। हाँ जी, सैकेंड देखते हाँ, कहते हेठ लिखिया विचों किहड़ा सरकार का सरकारी खर्च नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्च की होंदा है? पहला तो ये समझो, देखो गवर्नमेंट का खर्च वो होंदा है जो गवर्नमेंट की है अपने पैसे खर्च करती है। लेकिन आप सोचेंगे कि मैडम करती कित्थे आ? बच्चे सरकारी सड़कां बनवाइयां, सरकारी भी की जिहड़ी मेन सड़कां घर दे बाहर हुंदियां ने, गलियां हुंदियां ने, आपां थोड़ा करवाने उन्हां दा काम गवर्नमेंट करवाती है। पब्लिक जिहड़े प्लेसिस हुंदे ने, हॉस्पिटल हुंदे ने, स्कूल हुंदे ने, गवर्नमेंट स्कूल्स हुंदे ने, है ना, तो ये सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट उत्थे ही हुंदा है। पेंशन, वजीफा, स्कॉलरशिप जिन्हें बोलते हैं, आर्थिक इकोनॉमिक प्लानिंग, सेवा कर, सर्विस टैक्स। देखो उन्होंने की पूछा से, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है ना, नॉट पूछा है, कहते नॉट एन ऑफिशियल एक्सपेंडिचर नहीं है। पेंशन एक्सपेंडिचर है, हाँ जी है, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ पेंशन मिलती है ना राजे, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜੀਫਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਜੋ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਇਨਕਮ ਹੋਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है राजे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, सेवा कर सर्विस टैक्स। ओके, हाँ जी। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਬਾਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ? ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਪਾਰਕ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਨਸ ਫਰਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਬੋਰੋ ਫਰਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਬਾਹਰਲੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਟੇਕ
ਲੋਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਰਨ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲਾ ਲੈਣੇ, PNB ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ PNB ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਲੋਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਖਰਚ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਘਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਕਹੇਗੀ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਲੀਟਰਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੀਟਰਲ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੀਟਰਲ ਕੰਸੈਪਟ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਹੇਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਇੰਟਰਸਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੋੜੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,20,000 ਮੋੜੂੰਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਰਾਜੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 20,000 ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਧਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏਗਾ? ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏਗਾ ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਲਗਾ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਬੈਂਕਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਟੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਆਇਆ ਤਾਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੱਗੀ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਦਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਨਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਰੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਭ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਊਗੀ। ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਲੋ 21 ਦਿਨ में पैसा डबल, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ, 2,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਲਾ ਭਾਈ 2,000 ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇਂਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 2500 ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ 2500 ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2,000 ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ 500 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2,000 ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-10 ਲੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਓਗੇ, ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ 5-10 ਲੱਖ ਦੀ, ਮਤਲਬ 5-10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਵਾਇਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 1 ਸਾਲ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 1 ਸਾਲ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤੇ ਪੂੰਜੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੌਰੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਐਸਿਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਿਟ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਏ ਦ ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ। HDI ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇੰਡੈਕਸ और ह्यूमन डेवलप इंडिया। हाँ जी, तो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो है करेक्ट आएगा। ये की है HDI का नेम है, ठीक है ना। ओके चलो 37वां क्वेश्चन देख लेने हैं। कहते इलैक्ट्रॉन मनी के रूप में डिजिटल लेन देन की कहा जाता है। वट इज़ डिजिटल ट्रांसलेशन इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रॉनिक मनी? मनी, ई खरीद, ई डिजिटल कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या आएगा? करेक्ट। मतलब इलैक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है ना। आप इलैक्ट्रॉनिक वे यूज़ कर रहे हैं मनी की ट्रांसैक्शन के लिए। मनी की ट्रांसैक्शन का की मतलब होंगे, तुम जीपे वगैरह देखा होगा, यूज़ भी किया होना, कई बच्चों ने करते भी होने पेटीएम वगैरह, कि आप ट्रांसैक्शन कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं या पैसे मंगा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। ई मनी बोलते हैं। चलो अगे कहते मंग जमा तो की भाव है? वट इज़ मीनड बाय डिमांड डिपॉजिट। हुण सुनो राजे, कंसैप्ट समझो की होंदा है मंग जमा का या डिमांड डिपॉजिट का। देखो की कीता तुसीं, बैंक के अंदर तुहाडे कोल 1 लाख रुपया है, ठीक है ना, लखपति हो तुसीं, बैंक के अंदर तुहाडे कोल 1 लाख रुपया पिया है। हुण तुसीं की कीता, तुहाडा मन कर गया की करन दा, फोन लैन दा, ठीक है ना। आईफोन तो चलो बहुत महंगा चला जाएगा, 1.5 लाख का। चलो कोई सस्ता सैकेंड फोन ले लिया, आप सेकेंड हैंड फोन ले लिया 80,000 का, ठीक है ना। हुण तुसीं 80,000 का फोन लैना है, तुसीं हुण पैसे कढाउण दी लोड़ है, तुसीं किते जाओगे? ATM 'च जाओगे। ATM 'च जाके तुसीं ईजली पैसे कढा सकते हो। तुसीं कहोगे हाँ जी मैम बिल्कुल कढा सकते हैं, साडे कोल क्रेडिट कार्ड होएगा, ठीक है ना। तो असीं मतलब कढवा के अपना उन्होंने आराम दे नाल, सॉरी डेबिट कार्ड होएगा, वो पा के असीं उन्होंने आराम दे नाल कढवा लांगे, ठीक है ना, ATM तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये तुहाडा दूसरा अकाउंट होंदा, ठीक है ना, एक दो तरह के अकाउंट होंदे ने। एक अपना डिपॉजिटेड अकाउंट है, ठीक है, जिहदे विच की है, सॉरी एक डिमांड डिपॉजिट है कि डिमांड के अकॉर्डिंग। एक होंदा टाइम डिपॉजिट, ठीक है, टाइम मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम तो बाद ही तुहानूं कि पैसे मिलणगे। जे तुहाडा जो डिपॉजिट होंदा टाइम डिपॉजिट होंदा, ठीक है ना, समा डिपॉजिट होंदा, ठीक है ना, जिन्हें बोलते समा जमा होंदा, जिवें बोलते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम तो बाद ही तुहानूं कि पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो फिर डिमांड डिपॉजिट ही होंदे कि तुहाडे डिमांड के अकॉर्डिंग तुहानूं पैसे मिल रहे हैं। जो तुहाडा मन करे बैंक जाके कढ़ा रहे हो, जो मन करे ATM 'चों कढ़ा रहे हो, ठीक है ना। हाँ जी, इट इज़ अ मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक विच कैन बी विदड्रॉन बाय द कस्टमर एज पर हिज रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। ओके ये बैंक में जमा वो पैसे होंगे हैं जो ग्राहक एक निश्चित समय उत्ते कढ़वा सकता है, ठीक है। उस तो बाद दिस डिपॉजिट इन द बैंक मनी दैट कैन विदड्रॉन ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आगे देखते हैं कहते हाँ जी, दीज आर द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक विच कैन बी विदड्रॉ ओनली आफ्टर 5 ईयर। देखो आ C वाला D वाले तो है ही नहीं, ठीक है ना। ये ऑप्शन कहते इट इज़ अ मनी डिपॉजिट इन द बैंक विच कैन बी ड्रॉन बाय द कस्टमर एज पर हिज रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। अपनी पर्सन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी कढ़ा सकता है, कभी भी कर सकता है, कढ़ा सकता है, ठीक है ना। हाँ जी चलो नैक्सट देख लेने हैं। समझ आया तुहानूं की हुंदा है डिमांड कीती असीं पैसे कढ़ा ले, ठीक है ना। ओके दुनिया का सब तो पहला विकसित केंद्रीय बैंक कित्थे स्थापित किया गया सी? हाँ जी, वेयर वाज द फर्स्ट डेवलप्ड सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड इस्टैब्लिश? इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो B है इंग्लैंड इज़ द करेक्ट आंसर। जो एक डेवलप्ड बैंक सी, सेंट्रल बैंक सी वर्ल्ड का, वो इंग्लैंड दे विच की होया सी, स्थापित होया सी, इस्टैब्लिश्ड होया सी। ओके चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित खेत्र किहड़े हुंदे हैं? वट आर मिक्सड सैक्टर्स, ठीक है ना। देखो राजे 3 तरह के सैक्टर्स होंदे ने, इत्थे समझ लो। प्राइवेट, ठीक है ना, पब्लिक मतलब सरकारी, प्राइवेट होंदे ने निजी, और मिक्सड, ठीक है ना। जिहड़े सैक्टर दे उत्ते सिर्फ लोकां दा अपना अधिकार होंदा है, कोई गवर्नमेंट दी इन्वॉल्वमेंट नहीं होंदी, होंदे ने प्राइवेट निजी। पब्लिक किहड़े होंदे ने जिद्दां सिर्फ गवर्नमेंट ही दा ही की हुंदा है, की बोलते हैं उन्होंने, उन्होंने राज होंदा है, उन्होंने रूल होंदा है, ठीक है ना। वो होंदे ने पब्लिक, ठीक है ना, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होंदी है। और मिक्सड किहड़े होंदे ने? दोनों वाले, ठीक है ना। सो इन विच गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सैक्टर वर्क टुगैदर, कहते इहो जिहे सैक्टर है जिथे की है प्राइवेट गवर्नमेंट और जी अपनी प्राइवेट है और जी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो सब की है इकट्ठे काम करती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए अपना ऑटोमेटिकली की है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिक्सड किहड़े होंदे ने जिथे प्राइवेट एंड पब्लिक सैक्टर दोनों ही की करते हैं, काम इकट्ठे करते हैं, ठीक है। दोनों काम की करते हैं, इकट्ठे करते हैं। चलो
हाँ जी, सो आई होप जो ये तुहानू क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है राज। मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ कि घट तो घट टाइम में तुहानू समझा सकां, ठीक है। तो कई बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ हो गई, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन का थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इन्हों पर। चलो बस हम अपना लास्ट रह गया टॉपिक जोड़ा है नागरिक शास्त्र का, ठीक है। चलो अनु फटाफट देख लेने क्वेश्चनस ਨੂੰ। हाँ जी, कहते भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद ते अनुसूचियां हैं, ठीक है राजा। देखो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं पहला पाया से अपनी वीडियो के अंदर, तुसीं नहीं देखी वो वीडियो जरूर देखना जाके। ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਰਟੀਕਲ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਰੰਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੈ 395, 94, ठीक है, 395, 11, तो अपना ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अनुच्छेद ते अनुसूचियाँ अपनियाँ ने आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स, ठीक है ना जी। 12 स्केड्यूल्स ने अपने, 395 की ने आर्टिकल्स ने अपने, ठीक है ना जी। ओके नैक्सट देखते हैं कि धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार, ठीक है। वी नो वेरी वैल कि अपन बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं गवर्नमेंट के वालों, ठीक है। राइट ऑफ एजुकेशन पढ़न लिखन का अधिकार मिला है, धार्मिक धर्म अपनाने का अधिकार मिला है कि हर एक परसन को अपना अपना फ्रीडम है कि कोई भी रिलीजन को की कर सकता है, अपना सकता है, ठीक है ना राजे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम इज़ रिलेटेड विच आर्टिकल। धार्मिक ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? 25 ਤੋਂ 28, 14 ਤੋਂ 16, 18 ਤੋਂ 20। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੀडम ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਊ ਓਲਡ ਸ਼ੁੱਡ ਵਨ ਬੀ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ, 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 25 ਤੋਂ 30 ਜਾਂ 18 ਤੋਂ 25। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਜ ਦੀ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਓ ਆਨਸਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। 12 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਓਨਲੀ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਓਨਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 35 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 25 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 40 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ 35 ਜਾਂ ਫਿਰ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 35 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੂ ਅਪੋਇੰਟਸ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਰਾइट्स नहीं कह रहे ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ, ठीक है ना। तो जो है ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟੇਲਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਜਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਕੌਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, और कौन ऑप्शन अंदर लोक सभा या राज्य सभा के मैंबर। हाँ जी राजे की आएगा?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ नहीं राजे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता है ये काम, जो है राष्ट्रपति का होंगे। ध्यान रखना है कि जो बजट भी अगर प्रेजेंट कर रहा है तो कौन करेगा, प्रेजिडेंट करता है, ठीक है राजे। इंट्रोड्यूस करवाता है बजट या फिर फाइनैशियल डिटेल्स जो भी होंगी नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति आना सी करेक्ट आंसर। नैक्सट, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜੇ। ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਹੂ ਫਾਊਂਡਡ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ? ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਏ ਹਿਊਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ, ਏ ਓ ਹਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਏ ਓ ਹਿਊਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਏ ਓ ਹਿਊਮ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਕਦੋਂ ਹੀ ਸੀ? 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਏ ਓ ਹਿਊਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਆਊਟ ਆਫ 50 ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ? ਰਾਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ PDFs ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। तेरा PDF मैं तुहानू टैलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी।